نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، آمین ثم آمین۔ کل جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کلاس نہیں ہو سکی لائٹ کی وجہ سے، اور بعد میں مصروفیت کی وجہ سے بھی میں اپلوڈ بھی نہیں کر سکی۔ ہم نے جو اس سے پہلے دن پڑھا تھا اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام جو ہے خواہشات اور زینتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتاؤ ان کو کہ اللہ کے پاس جو ہے اس سے بہتر ٹھکانہ ہے، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی صحت، اچھا ماحول، ہر کچھ، ہر چیز بیسٹ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے آپ کو وہ زندگی عطا کی، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی رضا میں خود کو راضی رکھنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں خود کو راضی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ان کے لیے جنتیں ہیں، یعنی ایک جنت نہیں ہے، جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کس چیز کی نہریں؟ دودھ کی، شہد کی، شراب کی، یہ ساری نہریں ہیں جہاں پہ کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، کبھی بیماری نہیں ہوگی، وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے صاف ستھرے ہم سفر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ جیسے انسان دنیا میں رہ کے کہتا ہے کہ میرے شکوے شکایت، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے ایسے نہیں ملا، مجھے ویسے نہیں ملا، آخرت میں جنت میں جا کے انسان کو اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں اپنا دیدار کروائے گا، اور جب انسان دیدار رب کا کر لے گا تو وہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے دنیا میں ایسے کام کیے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں جینے کا رنگ ڈھنگ اس قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ اگر ہم اس ٹائم اس کو نہ سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، تو آنے والی ہماری زندگی جو ہوگی وہ بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس دنیا میں بھی ہمیں رسوائیاں ملیں گی، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ انشاءاللہ ہم 3 پڑھیں گے، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ الذین، وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بلا شبہ ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر، تو بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وقینا، اور بچا لے ہمیں، عذاب سے، النار، آگ کا، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے اوقات میں، شاہدہ، گواہی دی ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انہو، یقیناً وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا، مگر ہوا وہ، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولی العلم، اور اہل علم نے، قائمن، قائم ہے،
बिलकिस्त इंसाफ पर। ला, नहीं, इलाहा, कोई माबूद बरहक, इल्ला, मगर, हुआ वो, अजीजु, सब पे गालिब, हकीम, कमाल हिकमत वाला। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक 3। और अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। ज़नूबना, गुनाह हमारे, जाल नून बा इसका रूट वर्ड है। वकीना, और बचा ले हमें, वाव काफ या इसका रूट वर्ड है। अस्वाबिरीन, सबर करने वाले, स्वाद बार वा इसका रूट वर्ड है। वस्वादिकीना, और सच बोलने वाले, स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है। वल कानितीना, और फरमाबरदारी करने वाले, काफ नून ता इसका रूट वर्ड है। वल मुनफिकीना, और खर्च करने वाले, नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। वल मुस्तगफिरीना, और बख्शिश मांगने वाले, गैन फा रा इसका रूट वर्ड है। बिल असहार, सहरी के औकात में। सीन हा रा इसका रूट वर्ड है। शाहिदा, गवाही दी है। शीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। वो उलुल इल्मी, और अहले इल्म ने, ऐन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। काइमन, कायम है। काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। काफ सीन त्वा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज की 3 आयात मुबारका के रूट वर्ड। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं इंशाल्लाह। الذين يقولون ربنا إننا آमنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। वो लोग जो कहते हैं, ए हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए, सो हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना, जो लोग कहते हैं, ए हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए हैं। इसकी वजाहत क्या है? जो लोग कहते हैं कि ए हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए। ईमान दिल की में रासिख यकीन को कहते हैं, यानी कि पुख्ता यकीन को कहते हैं। जो लोग कहते हैं, ए हमारे रब, हम दिल में रासिख यकीन के साथ इस पर ईमान लाए हैं जो आपने अपने रसूल पे नाजिल किया, यानी कि कुरान मजीद और हदीस मुबारका जो हदीस कुदसी है। ईमान अकल, फिक्र, नियबान और बदनी आमाल पर गालब रहता है, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की इताअत से नहीं फिरता और ये नादानी या भूल चूक हो जाती है। इल्ला अलल, यानी कि अगर कोई अनजाने में कोई कमी कोताही हो जाए तो वो उसकी अतात और फर्मा बरदारी की कमी नहीं होती। इंसान है ना, इंसान में हजारों खताएं हैं, हजारों कमियां कोताहियां हैं। इंसान हर काम में जल्दी भी करता है, कभी उससे कुछ ऐसे अमाल हो जाते हैं, कभी बातों के दौरान किसी की दिल आजारी हो जाती है, कभी कोई भूल चूक में हो जाता है, तो वो उसके अतात में कमी नहीं करते। इंसान की फितरत है भूलना। और अल्लाह ताला छोटी मोटी भूल चूक को, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं या नमाजों के औकात दरमियान का जो वक्फा होता है, वो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है इन छोटे छोटे गुनाहों से। जैसे हम इस्तगफार पढ़ते हैं तो हमारे जो सगीरा गुनाह है वो अल्लाह तबारक व तआला रिमूव कर देते हैं। जैसे हम जुमे के दिन सूरत बकरा पढ़े तो अगले जुमे के दरमियान जितने भी सगीरा गुनाह हुए होते हैं वो सारे अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमा देता है। ईमान की वजह से तौबा की तौफीक नसीब होती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लज़ीना अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्दी ही उससे तौबा कर लेते हैं। अन्निसा आयत नंबर 17। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी तौबा को फौरन ही कबूल कर लेता है जो अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हैं और फिर उस पर नदामत का इजहार करते हैं और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। इंसान जब गलती करता है, अगर उसके दिल में उसी टाइम अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो गया, उसे एहसास हो गया कि मैंने जो काम किया है ये बहुत गलत है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, वो फौरन ही अल्लाह से तौबा करता है। और तौबा करने के लिए जाए नमाज बिछा के ऊपर बैठना जरूरी नहीं है।
तौबा करने के लिए जब गलती सरजद हो, एहसास हो, उसी टाइम अल्लाह को मुखातब करें। अल्लाह तो आपके शाह के भी ज्यादा करीब है। मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला तो शाह से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला आपकी नीयत को जानता है कि ये नदामत में आ गया है, इसको शर्मिंदगी है, अपने किए पे शर्मिंदा है, इसको माफ कर। कुछ लोग कहते हैं कि जाए नमाज बिछा के वहां पे सजदा करो, सजदे की हालत में तौबा कबूल होती है, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला आपके दिलों की धड़कनों में आने वाले ख्याल से भी पहले आपकी नीयत को पहचान लेता है। आपने नदामत से सोचा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसी टाइम अपने रब को मुखातिब करें और अपने रब से माफी मांगे। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों की गुनाह फौरन ही माफ फरमा देता है। इस आयत में मुत्तकियों की किन खुसूसियात का जिक्र किया गया है? इन आयत में जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने वाले मुत्तकियों की सिफत ईमान, खशियत और उनकी दुआ का जिक्र किया गया है। यानी कि जिसके दिल में ईमान होगा वो अल्लाह से डरेगा भी जरूर, और जब अल्लाह से डरेगा वो अपनी कमियों कोताहियों के लिए अपने रब से मदद भी तलब करेगा, अपने गुनाहों पे तौबा करेगा, अपने लिए मदद तलब करेगा, अपनी आजमाइश में अपने लिए सब्र की दुआ करेगा। क्योंकि एक मोमिन इंसान को अपने रब के साथ ऐसा तल्लक बनाना होता है कि जैसा इंसान कहता है ना कि बेस्ट फ्रेंड, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसे ही तल्लक आपने रब के साथ आपको बनाना होता है। जब आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। वकीना अजाब अन्नार, सो हमारे लिए हमें बख्श दे, हमें आग के अजाब से बचा। ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, ईमान वाले के बाद इंसानों को गुनाहों की बख्शिश की फिक्र क्यों लाक होती है? सो हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें आग के अजाब से बचा ले। ईमान लाने के बाद ही इंसान को ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ अमाल का सिला की जजा और गुनाहों की सजा मिलेगी। यानी कि जब इंसान अपनी ईमानी हालत में आता है, अपने आप को अपने रब के साथ जोड़ता है, तो उसे एहसास होता है कि मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, मैंने दिल भी दुखाए, मैंने झूठ बोले, मैंने बेईमानियां की। उस वक्त वो अल्लाह से मुखातिब हो जाता है, उसे पता होता है कि मुझे इन अमाल की सजा जरूर मिलेगी अगर मैं कुछ गलत करता। और इंसान की फिर वो कोशिश होती है कि वो अपने अमाल को दुरुस्त करे। जो पहले गुजर चुका वो गुजर चुका, उस पे कसरत के साथ तौबा करे। जब भी उसको पुराने गुनाह याद आए, अपने रब से गिड़गिड़ा के माफी मांगे, "ऐ अल्लाह, अनजाने में हो गया या जानबूझ के मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ फरमा दे।" और आप लोगों को मैं बताऊं कि बख्शिश का आपको खुद पता चलेगा, आपके गुनाह बख्श दिए गए हैं अगर आप एक गुनाह पे सच्चे दिल से तौबा करते हैं और दोबारा आप उसकी तरफ देखते भी नहीं, तो समझ लें आपका गुनाह माफ हो गया। अगर आप गुनाह करने के बाद दोबारा वही गुनाह करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल नहीं की, क्योंकि आपके दिल में फतूर था, आपके दिल में बुग़्ज़ था, आपने सच्ची नीयत के साथ, खालिस दिल के साथ अपने रब से मग़फ़िरत तलब ही नहीं की। इसलिए उसे गुनाहों की बख्शिश की फिक्र लाहक हो जाती है, ताकि वो आग के अजाब से बच सके। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। और वो लोग जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए, सो हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्शे और हमें आग के अजाब से बचा ले। मुत्तकी अल्लाह ताला से कैसे गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं? वो कहते हैं कि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो लोग जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए। मुत्तकी सबसे पहले अपने ईमान का इकरार करते हैं और कबूलियत की घड़ियों में ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हम पर, आपकी किताब पर, आपके नबी पर ईमान लाते हैं और ईमान की बुनियाद पर मग़फ़िरत तलब करते हैं। यहाँ पे एक चीज क्या पता चलती है
کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کے اپنے رب سے دعا طلب کر سکتے ہیں، مغفرت طلب کر سکتے ہیں، اپنی حاجات کو مانگ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے، آپ کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت پہ کسی کی مدد کی تھی اور کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے، تو آپ اس نیکی کا اپنے رب کو وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندے کے لیے اس ٹائم ایک وسیلہ بنا تھا، آج تو مجھے اس نیکی کا وسیلے کے ذریعے میری یہ جو پریشانی ہے، میری آزمائش ہے، میری مشکل ہے، اس کو ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیک اعمال کے وسیلے میں آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے۔ متقی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے ایمان کی بدولت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے۔ متقیوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کے برے نتائج یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس آیت کے آخری حصے میں استغفار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں برکت اور بلندی والے معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتا ہے، کوئی سائل ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں۔ جامع ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں تقوی کرنے والوں کی کن صفات کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں متقیوں کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے صبر، صداقت، قنوت، انفاق اور سحری کے وقت استغفار کرنا یعنی کہ تہجد کا ٹائم۔ الصابرین، صبر کرنے والے، جو اپنے آپ کو اپنی رب کی اطاعت کے کاموں پر کاربند رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی کے کاموں یعنی کہ گناہوں سے بچنے کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق پیش آنے والے مسائب پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی وسیع ہے۔ صبر جو ہوتا ہے ہر اس بات پہ جس پہ آپ کی سانس رک رہے ہو، پریشانی میں کوئی پیارا چھن جائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو، آپ کو لگے کہ بس میری بس ہونے والی ہے، اس ٹائم اپنے رب سے دعا کریں، اور وہ دعا آپ کے رب کے ہاں ضرور قبول ہو۔ والصادقین، اور جو اپنے اعمال، اقوال اور احوال میں سچے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے ایمان والا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں کلمہ گو ہوں، اور کلمہ گو ہونے ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ قوانین رکھے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اپنے قول اور فعل میں اعتزاز پیدا نہ کرو، اپنے اعمال، اقوال اور احوال میں ہمیشہ ایک جیسے رہو۔ آپ نمازی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زبان، اپنے اخلاق اور اپنے رویے کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلنا ہے، یعنی کہ آپ کی زبان سے لوگوں کے تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہو، اور آپ کے رویے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، قناعت
यानी कि कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हा और रबी बिन अंस ने कहा, जो दिल की खुशी से अल्लाह ताला की अताअत करते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्मा बरदार। मजबूरन नहीं, फर्मा बरदारी जो होती है दिल की खुशी के साथ जो की जाए वो अपने रब को कबूल करती है। वल मुनफिकीना, और खर्च करने वाले जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं और दीन के हिफाजत के कामों में खर्च करते हैं। आप देखिएगा हर रुकू में कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पे खर्च करने का जिक्र किया है। किस लिए? ताकि सदका जो होता है रब के गजब को ठंडा कर देता है। और आपको अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट के तौर पे, यानी कि जो आप लोगों पे खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक ताला से ये एक और गिफ्ट कहते हैं ना होता है। अल्लाह ताला ने आपको वुसअत दी है, आपके पास माल है, आप उसको छुपा के जाहिरी दोनों तरीके से अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं। अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना जो जाहिरी होता है वो ज़कात होता है, ताकि लोगों को पता चले और आपके देखा देखी दूसरे लोग भी अपने माल से ज़कात निकालें। और जो खुफिया सदका होता है वो ये होता है कि किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, हमने हदीस मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। और बेहतरीन हाथ वही होता है कि एक हाथ दे रहा है दूसरे को मालूम ना हो। और जरूरतमंद की जो लिस्ट है वो तो बड़ी वसी है, आप किन किन को दे सकते हैं? मसाकिन, जरूरतमंद, और सबसे पहले अपने अजीज अकारीब, अपने रिश्तेदार, अपने इर्द गिर्द के लोग, फिर इसी तरह आपके मोहल्ले के लोग। जहां जहां आपकी वुसअत है आप कर सकते हैं, आप जरूर नेकी के कामों में हिस्सा लिया करें। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहरी के औकात में बख्शिश मांगने वाले, इससे मुराद रात के आखिरी हिस्से में और तहज्जुद अदा करना और कसरत से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना। जो लोग तहज्जुद गुजार हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक कहते हैं ना डिस्काउंट ऑफर होती है। अल्लाह तबारक व तआला उनको पहली फुर्सत में उनकी दुआओं को कबूल भी करता है। और अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों में आसानियां और बरकत वाले मामले रखता है। सब्र इंसान को क्या देता है? सब्र इंसान के अंदर तीन खसूसियात पैदा कर होती हैं। साबित कदमी रहती है इंसान के अंदर, मुश्किलात में भी अल्लाह ताला के दीन पर कायम रहता है। इंसान का अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना हो कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। यानी कि इंसान जब सब्र कर लेता है ना, उसको पता होता है कि ये मुश्किल की घड़ी है, मैं सब्र करूंगा तो मुझे अजर मिलेगा। ये अजियत परेशानी जो है इसमें भी मुझे अजर मिल रहा है। अगर मैं मजीद अपने आप को कंट्रोल रखूंगा, अपने आप को कंट्रोल करूंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे मजीद अजर अजीम अता फरमाएगा। सिदक, यानी कि सच्चाई से इंसान की जिंदगी में कैसे तब्दीली आती है? सिदक इंसान को नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी जो होती है वो जन्नत तक ले जाती है। अब कनूत किसको कहते हैं? जो हमने खसूसियत पढ़ी है अब उसकी तफसीर थोड़ी सी हम देख रहे हैं। कनूत किसको कहते हैं? अतात पर हमेशगी इख्तियार करना। कनूत का मतलब ये है कि आप किसी की फर्मा बरदारी कर रहे हैं और वो हमेशगी के लिए है। और अतात जो है सिर्फ अल्लाह ही की जाती है। अल्लाह ताला के लिए खुशू हुजू के साथ दिल को झुका रखना कुनूत इबादत की रूह है और दीन का खुलासा है। कुनूत के बगैर इबादत बेरूह और बेसबर दरख्त है। यानी कि आपके दिल के अंदर फर्मा बरदारी नहीं है, अतात नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्मों पे अपने आप को सिलेंडर नहीं कर रहे आप लोग, तो आपकी इबादत, आपकी तमाम आमाल ऐसे ही है जैसे एक कहने के इंसान किसी काम का दिल नहीं चाह रहा, वो बेदिली के साथ वो काम कर रहा है, तो उसमें उसको ना मजा आता है ना उसको सुरूर आता है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बेजारी के साथ वो काम कर रहा है। तो दीन की जो इबादत की जो रूह है वो क्या है? कनूत में है, इताअत में है, फर्मा बरदारी में है। आप जितनी फर्मा बरदारी के साथ, जितनी अताअत के साथ अल्लाह की इबादत करोगे, आपके दिल को उतना ही सुकून मिलेगा।
آگے دیکھتے ہیں انفاق سے کیا مراد ہے۔ انفاق سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، ہوا وہ واجب نفقہ ہو یا مستحب ہو، یعنی کہ واجب زکوٰۃ اور مستحب جو ہم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے، کسی کی شادی کروا دی، کسی کو راشن دے دیا، کسی کی ویسے ضروریات پوری کر دی۔ انفاق نیکی کے تمام کاموں میں ہوتا ہے جس پر شرع نے رغبت دلائی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کو بخل سے نجات ملتی ہے، یعنی کہ انسان جو بخلی کرتا ہے نا اس سے نجات ملتے ہیں۔ انفاق سے مومن عملاً انسانی اخوت کو ذاتی خواہشات اور لذات پر ترجیح دیتا ہے۔ انفاق کی وجہ سے مومن دولت کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی اس میں توہین ہے۔ آپ اپنی دولت کو جتنا بھی کور کریں گے نا، لوگ کہیں گے کہ اللہ نے دیا تو بہت ہے لیکن انتہا کی کنجوس ہے، تو کیا بنے گا؟ رسوائی کا سبب۔ اور جو انسان اللہ کے راستے پہ اس کی رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بھی اس کے لیے ایک عزت کا جگہ بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش عظیم کا سایہ رکھتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے، اور کوشش کیا کرے بے شک چند روپے ہی کیوں نہ ہو، ضرور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ رکھے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رات کے پچھلے پہر اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے انسان دعا کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑا مشن بن جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو معمولی اور گناہ گار سمجھتا ہے، اس لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے اور ایسے وقت منتخب کرتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، درمیانی رات اور آخری رات میں وطر پڑے، اور سب سے آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کیا سحری تک کا تھا، یعنی کہ آخری وقت جو تھا سحری کا ٹائم، جب ہم روزے وغیرہ رکھتے ہیں اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھتے اور اپنے غلام سیدہ نافیہ سے پوچھتے کیا سحری ہوگی؟ جب وہ کہتا ہاں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کے لیے نکلتے اور دعا و استغفار میں مشغول رہتے۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سحری کا وقت میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا، میں بجا لایا، یہ سحری کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم تہجد کے نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، 70 مرتبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ رات کی آخری کڑیوں میں استغفار کرنا انسان کے لیے کیسے مفید ہوتا ہے؟ رات کی آخری کڑیوں میں استغفار کرنا انسان کے لیے اس اعتبار سے مفید ہے کہ یہ وقت سکون کا ہوتا ہے، اچھے خیالات کا انسان کے دل و دماغ کا القاب ہوتا ہے، ان سے انسانی نفس کے تصورات جاگتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی روح اور کائنات کی روح رب کی کائنات کے سامنے ایک ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں استغفار انتہائی عمدہ روحانی اثرات پیدا کرتی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتوں نے اور اہل ایمان نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید کی
पुख्ता तरीन सबूत पेश किया गया है। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी गवाही और अपनी उसकी मखलूक में से मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद यानी कि फरिश्ते और उलमा की गवाही। अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है, जो कुछ वही के जरिए से बयान किया है, इसकी वजह से अपनी वहदानियत की शहादत दी है। अल्लाह ताला की शहादत ये है कि उसने तौहीद पर कतई दलाइल कायम फरमाए हैं। उस अजीम असूल पर इफाक और इंसाफ की दलाइल कायम है। अल्लाह ताला का जो बंदा तौहीद का इल्म लेकर उठा, उसने हमेशा तौहीद करने वालों के लिए मुशरिक के खिलाफ उसकी मदद की है। यानी कि अल्लाह के रास्ते पे जो भी तौहीद का बोलबाला करेगा तो अल्लाह ताला उसकी हमेशा मदद करेगा। अल्लाह ताला के बंदों ने जो भी नेमत हासिल की है वो उसी की तरफ से है, उसके सिवा कोई मुश्किल दूर करने वाला नहीं। तमाम अफराद आजिज हैं, ना वो अपना आप को नफा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान से बचा सकते हैं, ना किसी और के नफे नुकसान पर इख्तियार रखते हैं। ये जबरदस्त दलील है जिस पर साबित होता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत करना वाजिब है, उसकी इबादत में किसी को शरीक करना बातिल है। वल मलाइकत व उलुल इल्म और फरिश्ते और अहले इल्म भी तौहीद की गवाही देते हैं। फरिश्तों की गवाही का इल्म हमें अल्लाह ताला और उसके रसूलों के बताए हुए इल्म से हुआ। वो अहले इल्म और अहले इल्म से मुराद वो लोग हैं जो किताब और सुन्नत पर इल्म रखते हैं। अहले इल्म की गवाही इसलिए मोतबर है कि तमाम दीनी मामलात में उनकी तरफ रुजू किया जाता है, खास तौर पर तौहीद के मामले में। उलमा का तौहीद पर इत्तफाक है, उन्होंने लोगों को इसी की तरफ दावत दी है, तौहीद तक पहुंचाने का रास्ता बताया है। अहले ईमान अपने इल्म की वजह से सारी कायनात के मुकाबले में अहम हैसियत रखते हैं। कायम बिलकिस, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है, यानी कि अल्लाह ताला अपने अफाल बंदों के मामलात के फैसले करने में अजल से इंसाफ के साथ मुतसिफ है। अमर और बिलमारूफ नही अनिल मुनकर भी इसी की साथ मुस्तकीम पर है। हक और तकदीर भी इसी पर है, हकूक भी इसी तकदीर पे है। अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते अहले इल्म और अम्बिया की गवाही की वजह से मखलूक पर वाजिब है कि वह अपने अजीम गवाहों वाले हुक्म को तस्लीम करे, उस पे अमल करे। और तौहीद की गवाहियों में ये साबित होता है सबसे ज्यादा शर्फ वाला काम तौहीद का इल्म हासिल करना है। उम्मत मुस्लिमा को भी अल्लाह ताला ने शहादत पर कायम रखने का फायदा दिया है। कुरान मजीद की में मिसालें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलिन्नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की हिकमत को इंसान की अकल समझ समझने से कासिर है। वो अपने मालिक और खुलक में गलबा रखने वाला अजीज है, अपने तसर्रफ में हकीम है। वो किसी चीज को उसके असल मकाम से हटा कर नहीं रखता। मुस्लिम अहमद में हदीस मुबारक है कि अराफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी तो इसके बाद वमा अलैना अलैका मिनश शाहिदीन या रब, ए मेरे परवरदिगार मैं इस पर शाहिद हूँ। ये थी आज की हमारी 3 आयात की मुख्तसर से तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफि अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए, हमें दीन के लिए चुन ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे, हमारी आखिरत भी इसी कुरान के साथ हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस दुनिया फानी से चले गए हैं उनकी कब्रों पर करोड़ खान रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर भी करोड़ खान रहमतें नाजिल फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन सुबह आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।